In the last sessions we discussed the concepts related to the leaf structure, leaf types and leaf modifications. Today let's move on to the next concept in flowering plants, the inflorescence. Dear students, you know that inflorescence means arrangement of flowers, clusters of flowers or a group of flowers borne on the floral axis. Let me give you the hint how a plant develops flowering axis. In flowering plants, the typical plant with stem, the stem bears branches, the branches bears leaves like this, and a leaf consisting of leaf lamina, petiole, attachment of leaf to the stem, that is leaf base. And you know that, you are aware that leaves originate from apical meristem and arranged in acropetal manner. Acropetal means older leaves at the base, younger at the tip, and all the leaves originated from apical meristems, shoot apical meristems. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಲೀವ್ಸು ದೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾರಿಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸನ್ನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That hormone from the leaf send to the transported to the apical meristems. ಯಾವ ಶೂಟಿನ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯೋ ಈ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ of shoot. That apical meristem of shoot, due to the chemical substance from leaf, converted into floral meristem. Are you getting my point? The apical meristem of shoot, when exposed certain wavelengths of light during some growth, the chemical from the leaf conducted to the apical meristem, and that converts shoot apical meristem into the floral meristem, so that ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಬಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಲೀಫಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ನ್ಯೂ ಲೀಫಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಫ್, these chemicals transported to the apical meristem, convert shoot apical meristems into floral meristems. Hence, from this newly developed branch, instead of developing into the leafy branch, it will become floral part, floral axis, flowering axis ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. We named it as inflorescence. ಯಾಕೆ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಚೋರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಲೀಫ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು? ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಲೀಫಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೋ, ದಟ್ ಲೀಫಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೀಫ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೋ, ದಟ್ ಲೀಫ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೀಫಿನ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಫಿನ ಲೆಮೈನ ಫ್ಲವರ್ ಆದರೆ ಲೀಫಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಫ್ಲವರಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಆದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು.
ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ inflorescence. So what is inflorescence? Inflorescence refers to arrangement of flowers on the floral axis. So ee tarada inflorescence alli we can find two types of inflorescence in general. So one is racemose inflorescence, another one cymose inflorescence. Two types main agirodu, and these again have their own subcategories. So let us discuss in theory just what is racemose inflorescence, what is cymose inflorescence. So hagadre when come to the racemose inflorescence, ಈ ಥರದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಥರದ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್. ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಯರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನು ಅರಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊಗ್ಗಿದೆ. ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅರಳಿರುವಂಥ ಹೂಗಳು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅರಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಳಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು, ಅರಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ is at the base of the axis and the younger flower at the tip. Please recall this. Leaf alli observe ಮಾಡಿ, older leaf at the base, younger leaf at the tip. The same concept here. Older flower at the base, younger flower at the tip. So ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ elongated flowering axis, continuous flowering axis with older flower at the base, younger flower at the tip ಇದೆಯೋ, that kind of arrangement ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ inflorescences, they belongs to the category racemose inflorescence. Is it clear? ಏನು ರೆಸಿಮೋಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಎರಡು ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂದರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಪೀಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯೋ those inflorescences categorized as racemose inflorescence. When it comes to the next one, very familiar character, observe ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಚೈನಾ ರೋಸ್, ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೀಫನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಲೀಫ್, ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and it terminates with a flower. Is it clear? So ಇದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲವರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್
or here, whatever may be. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಫ್ಲವರಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾಗಾಯಿತು? ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? The axis is very elongated, continuous growth, older at the base, younger at the tip anta helidde. Here the axis is very limited growth, terminates with one flower. So idu old flower aaytu. Idu new flower ellide hagadre helide idra base inda next flower develop agutte. This is younger flower. Elli old flower at the tip idyo, apex idyo, younger flower at the base idyo, younger at the base, older at the tip. Previous ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಸಿಮೋಸ್, ಅದರ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಅಥವಾ ಏಪೆಕ್ಸ್, ಯಂಗರ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸಿಪೀಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಪೀಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್? Basipetal arrangement means condition where older flower at the tip, at the apex, and younger flower at the base. Idu basipetal. Acropetal andre older at the base, younger at the tip. So idanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೈಮೋಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೈಮೋಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಸಾರಿ ಏಪೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್. ಈ ಥರ ಬೇಸಿಪೀಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ಎಸ್, 3 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಒಂದೇನು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, floral axis is showing continuous growth. What about cymos? Floral axis is showing limited growth. Floral axis is very elongated idre racemose, floral axis is very short idre it is cymos. In racemose inflorescence it shows acropetal arrangement, whereas in cymos it shows basipetal arrangement. At least try to remember these 2 differences. ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ acropetal, basipetal, ಇನ್ನೊಂದು elongated continuous growth racemose, restricted growth very short limited growth cymos. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್? ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀಫ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಶೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲೀಫಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಲೀಫಿನ ಸ್ಟಾಕನ್ನು? ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ the flower is also having the stalk. modified leaf ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ modified petiole ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? that modified petiole ಅನ್ನು ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. simultaneously along with photograph I'll draw the diagram. See the flower consisting of a stalk, and that stalk is named as ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲಿನ ಅಬೌವ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ರೀಜನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್
ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಅಬೌವ್ ದಿ ಪೆಡಿಸಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, and this cup shaped structure is named as thalamus. You can call it as thalamus, or another name is receptacle. So this is pedicel. Above the pedicel, cup shaped structure called receptacle or thalamus is present. ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಿದು? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಕಲ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಮಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದೆನ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ located above the thalamus like this, somewhat pyramid shape athwa bulged part, bulb like part, and this part is consisting of very thin structure like this. It terminates with one structure. Here the basal structure ಏನಿದೆ, this structure is named as ovary. Hope you know that it is ovary. Then the another structure is called, from the ovary develop ಆಗಿರುವಂಥ elongated very thin structure ಏನಿದೆ, that is named as style. And terminal ನಲ್ಲಿರುವಂಥ structure ಏನಿದೆ, it is stigma. Is it clear? So on the thalamus you can observe basal bulb like ovary. From this one elongated stalk, style terminates with stigma. Here you can observe this is ovary, cut open ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓವೆರಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವೆರಿ, ಓವೆರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವೆರಿ, ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಗೈನೋಶಿಯಮ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್, ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಸಲ್ ಓವೆರಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ pistil is accommodated, and this pistil along with this, maybe from this part you can observe the male reproductive parts also. So like this, male reproductive parts collectively called androecium, and each member is named as stamen. So stamen represents the male reproductive part, and the stamen consisting of anther and filament. Again I will explain in detail later classes alli. Ishtu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಿಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಥೆಲಮಸ್ಸಿನ ಬೇಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಓವೆರಿಯ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓವೆರಿಯ ಬೇಸಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ some greeny structure. So like this, from the base of ovary you can find green structure which are many in number, more than 3, 5 like that, and that greeny part
is named as sepal. Sepal, individual structure anna sepal anta karita iddೀವಿ. But remember, collectively it is named as calyx. CALYX. Calyx andre idu collective name. A calyx is consisting of many green structures called sepal. And finally, from this sepal, you can observe colory structures named as like this, which may be different in colors. Intadde specific colors anta illa, bere bere color alli they may develop, and that colory part develop from the base again with many attractive colors for attracting the insects. Insects anna attract madlikke iruvanta ee part enidyo, this part is named as corolla, and individually they are named as petals. Is it clear? The attractive colory part next to the inner to the sepal athwa calyx, green color li bardidinalla, idanna sepal athwa calyx anta kariyodu. ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ನರ್ ಟು ದಿ ಸೆಪಲ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ petals, individually called petal, and collectively they are named as corolla. Attractive in color they are. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ovary, style, stigma. Is it clear? ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಥರ, they are anthers with filament. Collectively you can name as stamen, male reproductive part which contain the pollen grain. And ಓವೆರಿಯ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, and it is named as sepal. Inner to sepal, followed by the sepal, you can find attractive colory part, and that attractive colory part for attracting the insect is named as petal. Collectively all petals are named as corolla. So this is the basic structure of the flower. Please try to remember, please try to practice a diagram of a typical flower. ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ಫ್ಲವರಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ಪೆಡಿಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್ you can find the cup shaped platform. That platform is called thalamus. From the thalamus or above the thalamus you find female reproductive part collectively named as gynoecium. A gynoecium consisting of pistils, each pistil made up of basal ovary, middle style, terminal stigma. All three together named as pistil. Pistil is followed by, surrounded by male organs, androecium, androecium, and the members of androecium are named as stamens, and each stamen made up of anther, filament, pollen. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಓವೆರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಮನ್, ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆಂಥರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಓವೆರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಪಲ್, collectively called calyx, which are vary in number. Inner to calyx, colory, attractive part of flower is present. They are called petal. Individually they are called petal. Collectively they are named as corolla. So idishtu part anna label ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓವೆರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಪೆಟಲ್, ಸೆಪಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಶೂಟ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ condensed because for the purpose of reproduction. So it is a modified shoot for reproduction. And flowers ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವೋ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟರ್ಮು ಆಂಡ್ರೂಶಿಯಂ. ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಂಡ್ರೂಶಿಯಂ ಮೇಲ್ reproductive part and gynoecium female reproductive part. Is it clear? So if a flower made up of both androecium, the male reproductive part, gynoecium, the female reproductive part, means if flower has both male female sex organs together, then such kind of flowers are named as bisexual flowers. So ಏನು bisexual ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಹರ್ಮಫ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹರ್ಮಫ್ರೊಡೈಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅಂದರೆ ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಅನಿಮಲನ್ನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 types of symmetry, right? Flowers do exhibit symmetry. One symmetry is called actinomorphic or called radial, also called radial symmetry. Zygomorphic or bilateral symmetry, and asymmetric, irregular. 3 ರೀತಿಯ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ವೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಟು 2 equal ಪಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಸಮೆಟ್ರಿಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಫ್ಲವರನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 equal half ಬಂತು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಗೇನ್ 2 equal half. So I'll write it once again. Passing through the center, you cut the flower in this direction, 2 equal part. Passing through the center, you can cut the flower in this direction, 2 equal part. Passing through the center, you can cut the flower in this direction, 2 equal part. Or passing through the center, you can cut the flower in this direction, 2 equal part. Exactly like ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್. ಬೈಸಿಕಲ್ ವೀಲನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು 2 equal half. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರನ್ನು ಅಥವಾ ಎನಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್,
then that is radial. So how to define actinomorphic? Question ಹೀಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are actinomorphic flowers? Simply flowers with radial symmetry ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? A flower which can be divided into, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆದರೆ it can be divided into two equal half along any plane. ಯಾವ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ that kind of flowers are said to be actinomorphic flowers, ಅಥವಾ the symmetry is said to be radial symmetry. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? You can cut the flower into two equal half in any plane of division passing through the center. That is actinomorphic. Bilateral ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Zygomorphic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. Somewhat flower is having the shape like this. ಈ ತರದ ಫ್ಲವರ್ you can cut the flower in equal part in how many directions? See, suppose if I try to cut the flower in this plane, is it getting equal half? No, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will you get equal half? No. Then ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In this direction I'll get equally to half. You can easily go through this. When you cut the flower in this direction only, you will get two equal half. So this is bilateral symmetry. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ if you get two equal half, then that kind of flowers are said to be zygomorphic flowers. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? A flower which can be divided into two equal half in only one plane, ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಬರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ನ ದತುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ವೀಡ್. ಸೊ ಈ ದತುರ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ with one example. Similarly, zygomorphic flower with one example. May flower ante karitare. Have you heard this? May month alli completely bloom aguvanta flower idu gulmohar athwa May flower. So it is showing zygomorphic symmetry. And last kind idiyalla, asymmetric. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ asymmetry ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ದೆನ್ asymmetric. Definition is very very easy. Flower cannot be divided into two equal half in any plane of division, then such flowers are called asymmetric flowers. So best example is canna. Name of the plant is canna. This flower is showing asymmetry. You cannot divide the flower into two equal half. This is about the symmetry of flower. ಹೇಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫ್ಲವರಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್: ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಫ್ಲವರ್ shows sexuality. Some flowers may be bisexual, made up of both male female reproductive part. ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ? ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, bisexual. If any one is present, unisexual. Flowers are showing symmetry. Zygomorphic, bilateral symmetry. Actinomorphic, radial symmetry. No symmetry,
that is asymmetric. Let us discuss one another concept. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ flowers may have, ಫ್ಲವರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀಫ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಸ್ಕಾರ್, ಲೀಫಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಲೀಫಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರೋ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫ್, ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನೇಮು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್? ಎ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೀಫ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಫ್ಲವರಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ. ಈ ಫ್ಲವರಿನ ಬೇಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಯಾವ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲಿನ, ಯಾವ ಫ್ಲವರಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಫ್ಲವರಿನ ಅಥವಾ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಗ್ರೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್? ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ, ಸೇ ಈ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪೆಡಿಸೆಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಅದು. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಫ್ಲವರ್ ವಿಥೌಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸಿನ ಟೈಪ್ಸು, ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊರೋಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡೀಟೇಲ್